Good morning, dears. Christmas is one of the most important festivals as well as popular festival celebrated throughout the year. Christmas is so popular that it is celebrated more than 160 countries around the world. Christmas is celebrated by those who follow in the religion of Christianity, although it has a universal appeal across the world. Christmas can be celebrated in many ways, and the manner in which Christmas is celebrated is different in many religions, even though the Christmas spirit is universal in nature. There lived a man named Antony who was a fancy dress artist. He used to dress up as Santa Claus during Christmas seasons. One such time, while he was sitting in his room, a lady visited him. She was holding a photograph of a little girl. Antony, our Santa, was touched by the innocence of the child and he asked the lady about the child. The lady sobbed and told that the girl is her only child and suffering from a deadly disease. Santa tried to console the mother. The mother told, "This is my daughter, Sarah. She wants to meet Santa Claus. That's the only thing she asked as a Christmas gift. I don't know if she will be there for another Christmas." Santa was moved by tears. He agreed to visit Sarah. On the Christmas Eve, Santa took some gift and reached the hospital where Sarah is admitted. He quietly peeked into the room through the half closed door and saw little Sarah on the bed. He saw her mother sitting by the bed and could sense the love and concern for Sarah. He took a deep breath and put a smile on his face and entered the room. Sarah was excited. "Santa?" But only a feeble voice came from her. Santa rushed to her side and gave her a warm hug. He remembered his son, who was of the same age. He looked into her eyes and asked, "What do you want, my little girl?" Sarah, in a weak voice, replied, "I miss my school and my friends. I want to see the Christmas programs of." Invoke our might to the Lord Almighty and ask blessings. महल स्नेहं मुखभावं रक्षादानम् अभिरामम् महल स्नेहं मुखभावं रक्षादानम् अभिरामम् येषु सर्वेश्वरा देवाश्रयं नी येषु सर्वेश्वरा देवाश्रयं नी तिरुमुखवुം तिरुपदवुം तिरुप्रभയും തൊഴുന്നു ഞാൻ ആശ്രിത വത്സലനേ महल स्नेहं मुखभावं रक्षादानम् अभिरामम्
മഹത്വത്തിൻ ജയഗീതം പാടും ഞാൻ. തിരുനാമ മഹത്വത്തിൻ ജയഗീതം പാടും ഞാൻ. അരികിൽ അണഞ്ഞിടും ജഗദീശ്വര. ഗഗ 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 ഗരി സനി രീ 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 സനി പനി സാ നിസനി പനി പ ഗപ ഗ സരി സാരി ഗരി ഗപനി രി ഗപ ഗപനി സാ ഗപനി പനി സരി ഗരി സനി സാ സനി സനി പഗരി നി പനി പഗരി ഗ പഗ പഗരി സനി സാ. മഹൽ സ്നേഹം മുഖഭാവം രക്ഷാദാനം അഭിരാമം. യേശു സർവേശ്വര ദേവാശ്രയം നീ. യേശു സർവേശ്വര ദേവാശ്രയം നീ. തിരുമുഖവും തിരുപദവും തിരുപ്രഭയും തൊഴുന്നു ഞാൻ ആശ്രിത വത്സലനേ. മഹൽ സ്നേഹം മുഖഭാവം രക്ഷാദാനം അഭിരാമം. To the auspicious day, I invite our Vice Principal, Mrs. Sonia Sargent, to deliver welcome to all of you. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ ദൈവകൃപ ലഭിച്ചവർക്ക് സമാധാനം. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യൂദയായിലെ ബെത്ലഹേമിൽ ഒരു ധനുമാസത്തിന്റെ കുളിരുള്ള രാവിൽ മാലാഖമാർ പാടിയ ഗീതം. പാപാന്ധകാരത്തിലായിരുന്ന മനുഷ്യവംശത്തിന് ജീവന്റെ പ്രകാശമായി ദൈവം മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച സുദിനം ക്രിസ്തുമസ്. ഏവർക്കും നന്മയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും ഒരു നല്ല ക്രിസ്തുമസ് സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു. കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹോളി ക്രോസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അതിന്റെ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം വെർച്വലായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഏവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുവാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ വിശിഷ്ട അതിഥിയായി എത്തുന്നത് ഹോളി ക്രോസ് അങ്കമാലി പ്രൊവിൻസിന്റെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ എൽസി ജോർജ് ആണ്. ഹോളി ക്രോസ് കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ വിവിധങ്ങളായ ഉന്നത സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അലങ്കരിച്ച് നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്ന സിസ്റ്റർ എൽസി ഒരു എയ്ഡഡ് കോളേജ് റിട്ടയർഡ് പ്രിൻസിപ്പളും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണയുമാണ്. സർവോപരി മാതൃകാപരമായ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ലാളിത്യപൂർവ്വം നയിക്കുന്ന, എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ച് കരുതി എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന സിസ്റ്റർ എൽസിയെ ഹോളി ക്രോസ് കുടുംബത്തിന്റെ ഈ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷവേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തള്ളകം ഹോളി ക്രോസ് വിദ്യാലയങ്ങളുടെ മദർ സുപ്പീരിയറായി സ്തുത്യർഹമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ പെർപച്വ എല്ലാ സമയവും നമ്മോടൊപ്പമായിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല പ്രകൃതി സ്നേഹി കൂടിയായ സിസ്റ്ററിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഹോളി ക്രോസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ അതിന്റെ പൂർവ്വകാല പ്രതാപത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുവാൻ, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുവാൻ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപക അനധ്യാപകരെയും മാതാപിതാക്കളെയും പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും തന്റെ മാറോടണച്ച് തന്റെ സ്നേഹവലയത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന, എല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ കോർത്തിരുത്തുന്ന നമ്മുടെ സ്നേഹമയിയായ പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ജ്യോതി തോമസിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്കൂളിന്റെ സർവ്വതോന്മുഖമായ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രതിഫലിച്ചു കൂടാതെ അഹോരാത്രം അത്യധ്വാനം ചെയ്യുന്ന എന്റെ എല്ലാ സഹ അധ്യാപക അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെയും പുൽക്കൂട്ടിലെ ഉണ്ണിയേശു സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. പുൽക്കൂട്ടിലെ ഉണ്ണിയേശുവിന്റെ നൈർമല്യവും വിശുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായി ചെല്ലുവാൻ ഉണ്ണിയേശുവോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്നേഹത്തോടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും തന്നുകൊണ്ട് നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെയും PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സിനെയും എല്ലാ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ക്രിസ്തുമസിന്റെ നന്മയും സ്നേഹവും സമാധാനവും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
Today we are lucky to have a wonderful guest, our provincial Reverend Sister Elsie George. Let us hear her. Glory to God in the highest, and peace to people on earth. My dear students, dedicated staff, loving parents, and committed sisters, especially the manager, Dr. Sister Perpetua, and the principal, Sister Jyoti Thomas, and all the sisters who are involved in the education ministry. I wish you all a Jesus-filled Christmas and a family-filled Christmas. At Christmas, we celebrate God's love. God sent His only Son to us. He was born in Bethlehem like an ordinary person, walking along all the villages, working like an ordinary person. And it was contrary to the expectation of the people of those times. Our God is a God who is interested in us so much. He loves us. He cares for us. He gives us and gives us. Jesus was born in Bethlehem, which is shining before us today. He was born in a crib, which is brilliant before us today. Shall we travel to Bethlehem? Is the journey a very pleasant and enjoyable one, or a costly one, a long one? Are we able to follow the star which led the wise men to the crib? Can we perceive Jesus in the crib? Can we experience His innocent smile and beauty? It's a faith-lift experience, more than a facelift experience. It means it's an internal celebration, an interior celebration than an external celebration. Christmas is a joyous event. What do we do at Christmas? We decorate everywhere. We prepare the crib, the church, the house, and everything will be illuminated. We go for Mass together as a family. Come back, have a good meal. Dishes, very delicious dishes. Even ice cream, though it is prohibited during COVID-19. We'll be playing, breaking, recreating, whatnot. So Christmas is a moment of rejoicing, more than just a season. It's a period of rejoicing, reflecting, giving, gifting, feasting. There is a greater joy in giving gifts than receiving gifts. Look here, when a child gives a kiss to her mommy and daddy, or grandpa, grandma, what a joy for them. Or the daughter comes from the school with a result, a very good grade. Or at the annual day, participates in the singing, dancing, or access the master of ceremony, participates in the competitions, wins the prizes. Your parents will be bubbling with joy. Your teachers are proud of you. Yes, they will be proud of you. In brief, we are Christmas. We become Christmas when we live Christmas. How to live Christmas? We seek Christ. We receive Jesus. We give ourselves, offer ourselves to Jesus. And then we take others to Christ. We become a Christmas star, leading everyone to Christ. Then we experience the real peace, joy, and love. There is a joy in giving. Now, at this time, we are confronted with a lot of challenges, socio-economic, political, even the farmers' protest. And we know that at Christmas, whatever we ask, the Lord gives us. So let us pray at this time where everything is going off. There is no hope, there is no peace, there is no joy. Let us ask for this ray of hope which God alone can give us. Ours is a God, an awesome God, one who gives a lot of miracles, lot of surprises. So let us pray for ourselves and for our family that Lord may grant us a life-changing, a much-needed life-changing apps to connect ourselves to baby Jesus, to be fully human and fully alive, to be givers, to be feasting, to be gentle in our dealings,
to be responsible in our work, in our studies. May the Lord be with you always. Emmanuel. Emmanuel means God with us. I wish you all a joy-filled Christmas, Jesus-filled Christmas, and a blessed New Year. Thank you. Christmas is a sensation of love, kindness, and hope. Do you like stories? Yes. Here is Kezia with a beautiful story. Hello, my dear friends. I am Kezia Roy of Class 5A, standing before you to say a story that gives a message of Christmas. Do you know why do we celebrate Christmas? Yes, we celebrate Christmas as the birth of Jesus Christ. Shall we go to the story? Reggie's brother gave him an automobile as a Christmas present. On Christmas Eve, Reggie came out of his office and saw a street urchin admiring his shiny new car. "Is this your mister?" he asked. Reggie nodded in affirmation. "My brother gave it me for Christmas." The boy was surprised. "You mean your brother gave it to you and it didn't cost you anything?" "Boy, I wish," he hesitated. Reggie knew what he was going to wish for. He was going to wish for he had a brother like the Reggie has, but Reggie was wrong. The boy went on. "I wish that I could be a brother like that." For a few seconds words failed Reggie and he started impulsively added, "Would you like to take a ride in my automobile?" "Yes, I would love that." After a short ride, the boy turned towards Reggie. His eyes were glowing and he asked, "Mister, would you mind driving in front of my house?" Reggie smiled a little. He knew why he wanted to ride the big automobile in his neighbor's house. He wanted to show that he is riding in a big automobile. The boy asked, "Will you stop where the two steps are?" Reggie stopped his car. The boy ran up to the stairs as fastly. Reggie heard him coming back, but he was not coming fastly. He was carrying his brother, who was physically challenged. The boy and his brother sat up in the steps and said, "Here he is, buddy, just like I told you in the upstairs." His brother gave it him for Christmas and it didn't cost him a cent. Now, I just wanted to say you that I will also give you a present like that for Christmas. Reggie came out of his car and invited the lad and his brother to the front seat of his car. The boy, whose eyes were gleaming with joy, climbed in beside as the three of them embarked on a memorable holiday ride. That Christmas Eve, Reggie learned what Jesus meant. It's more blessed to give. Thank you and have a wonderful day. Merry Christmas. Christmas is a gift, the love of Heavenly Father towards His children. Our principal sister Jyoti is talking about that special gift. ഏറ്റവും ആദരണീയായ ഹോളിക്രോസ് അങ്കമാലി പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ എൽസി ജോർജ്, ഹോളിക്രോസ് സ്കൂൾസ് മാനേജർ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ പെർപെച്വ, സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകരെ, വാത്സല്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഡിസംബർ മാസം നാം ഏവർക്കും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും കുളിർമയുടെയും മാസമാണ്. ഡിസംബർ 1 തീയതി മുതൽ നാം ഏറെ ചിന്തിക്കുന്ന, ധ്യാനിക്കുന്ന, സന്ദേശങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ, ആഘോഷത്തിൻ്റെ പുണ്യദിനങ്ങളാണ്. എന്താണ് ക്രിസ്മസ്? സ്വർഗപിതാവ് സ്വപുത്രനെ നമുക്ക് സമ്മാനമായി നൽകിയ പുണ്യദിനം. ഡിസംബർ 25 അർദ്ധരാത്രി 12 മണിക്ക് പൊന്നേശു ഭൂമിയിൽ പൂജാതനായ ധന്യമുഹൂർത്തം. ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗപിതാവ് നമുക്കായി യേശുവിനെ സമ്മാനമായി നൽകിയപ്പോൾ നമ്മോടും ഈ യേശു ഒരു സമ്മാനമായി മാറാനല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? യേശു ഭൂമിയിൽ ഭൂജാതനായത് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ, മനുഷ്യകുലത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ, മനുഷ്യനെ ദൈവവുമായി ഒന്നിപ്പിക്കുവാൻ ഭൂമിയിൽ ഭൂജാതനായ യേശു നമുക്കായി ജനിച്ച്, ജീവിച്ച്, മരിച്ച് ഉദ്ധിതനായി. നമുക്കൊരു സമ്മാനമായി
നമുക്ക് സന്തോഷമായി, നമുക്കൊരു പ്രചോദനമായി, നമുക്കൊരു ശക്തിയായി, നമ്മുടെ സ്നേഹമായി. ഇന്ന് ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നാം ഓരോരുത്തരും ഒരു സമ്മാനമായി മാറണം മറ്റൊരുവന്. I am a gift for the other, a gift to be shared, a gift to be inspired, enlightened and sacrificed. സ്നേഹമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം. ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛന്, എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക്, എൻ്റെ അധ്യാപകന്, എൻ്റെ അധ്യാപികയ്ക്ക്, ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഏവർക്കും ഞാനൊരു സമ്മാനമായി മാറണം. Are you ready? A gift to be shared. സമ്മാനം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോഴാണ് സന്തോഷമുണ്ടാകുക, സമാധാനം കൂടുക. പങ്കുവയ്ക്കൽ എപ്പോഴും സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ തീരുമാനമെടുക്കാം. ഇന്നു മുതൽ I am a gift for the other, a gift to be shared. ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഭാവങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും നേരുന്നു. നല്ലവനായ ഉണ്ണി യേശു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് എ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. താങ്ക് യു. Santa? Sarah called. "What do you want, my angel?" he asked. She asked him to dance. Merry Christmas and Happy New Year. Christmas and Happy New Year. മുഴുവൻ ലോകത്തിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആഘോഷമാണ് ക്രിസ്തുമസ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സന്ദേശവുമായി വന്ന ഉണ്ണിയേശുവിൻ്റെ ജന്മ തിരുനാളാണ് ക്രിസ്തുമസ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും വക ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ. ഹായ് കൂട്ടരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ക്രിസ്മസ് മംഗളങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ. മെറി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ബെത്ലഹേം നഗരിയിൽ വന്നു പിറന്നു
Sarah, do you want to see your friends? Let us watch their dance. Sarah was excited. മണ്ണിൽ പുണ്യമായി ഉന്നതൻ ജാതനായി ധന്യമായി പാരിടം മണ്ണിൽ പുണ്യമായി ഉന്നതൻ ജാതനായി ധന്യമായി പാരിടം ദിവ്യമാം ദീപ്തിയാൽ വിണ്ണിൽ ദൂതരും നവ്യമാം ഗീതിയാൽ ദിവ്യ സംഗീതനം പാടിടും മോദമായി ഗ്ലോറിയ ഗ്ലോറിയ ഇൻ എക്സൽസിസ് പാടിടും മോദമായി ഗ്ലോറിയ ഗ്ലോറിയ ഇൻ എക്സൽസിസ് മാലാഖമാരേകി ശാന്തിതൻ സാന്ത്വനം വഴികാട്ടിയായെന്നു ദിവ്യതാരകം ഏകി ഏകി ശാന്തിതൻ സാന്ത്വനം വഴികാട്ടിയായെന്നു ദിവ്യതാരകം ബേത്ലഹേം നഗരിയിൽ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ രക്ഷകൻ ദീപ്തിയാൽ ജാതനായി സ്വർഗീയ വൃന്ദങ്ങൾ മാലോകരോടൊന്നായി ആനന്ദ സംഗീതം പാടി പാടിടും മോദമായി ഗ്ലോറിയ ഗ്ലോറിയ ഇൻ എക്സൽസിസ് പാടിടും മോദമായി ഗ്ലോറിയ ഗ്ലോറിയ ഇൻ എക്സൽസിസ് രാജാതിരാജനായി കാഴ്ചകൾ സാദരം നൈവേദ്യമായേകി ദിവ്യജ്ഞാനികൾ രാജാധിരാജനായി കാഴ്ചകൾ സാദരം നൈവേദ്യമായി ദിവ്യജ്ഞാനികൾ മണ്ണിനെ വിണ്ണോടു ചേർക്കുവാൻ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ രക്ഷകൻ മണ്ണിനെ ജാതനായി മൺതരി പോലും സ്വർഗീയ തേജസ്സേ കൈകൂപ്പി സാദരം പുൽകി മണ്ണിൽ പുണ്യമായി ഉന്നതൻ ജാതനായി ധന്യമായി പാരിടം മണ്ണിൽ പുണ്യമായി ഉന്നതൻ ജാതനായി ധന്യമായി പാരിടം ദിവ്യമാം ദീപ്തിയാൽ വിണ്ണിൽ ദൂതരും നവ്യമാം ഗീതിയാൽ ദിവ്യ സംഗീതനം പാടിടും മോദമായി ഗ്ലോറിയ ഗ്ലോറിയ ഇൻ എക്സൽസിസ് പാടിടും
Santa, I want to see my teachers also. Santa granted her wish. ശയ്യയൊരുക്കൂ, തേൻ തുളുമ്പും
Laying one hand on child's head, Santa closed his eyes and prayed. He asked that God touch little Sarah and heal her body from the disease. He asked that angels minister to her, watch and keep her. He asked Sarah to concentrate on getting well and asked her to see him next Christmas time. She agreed. He gave her the greatest gift he could, not dolls or toys, but the gift of hope. Gradually, Sarah fell into sleep. She saw angels praising God and children singing carols. മഞ്ഞുപെയ്യും രാവിലങ്ങ് ബേത്ലഹേമിൽ വന്നുദിച്ചു താരക പുതുവാർത്തയുമായി. മണ്ണിന്റെ രാജനായി സ്വർലോകനായകൻ വന്നു പിറന്നു ഗോശാലയിൽ. മഞ്ഞുപെയ്യും രാവിലങ്ങ് ബേത്ലഹേമിൽ വന്നുദിച്ചു താരക പുതുവാർത്തയുമായി. മണ്ണിന്റെ രാജനായി സ്വർലോകനായകൻ വന്നു പിറന്നു ഗോശാലയിൽ. മഞ്ഞുപെയ്യും രാവിലങ്ങ് ബേത്ലഹേമിൽ വന്നുദിച്ചു താരക പുതുവാർത്തയുമായി. മണ്ണിന്റെ രാജനായി സ്വർലോകനായകൻ വന്നു പിറന്നു ഗോശാലയിൽ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, അങ്ങുദൂരെ മലമുകളിൽ ആട്ടിടയന്മാർ ആടുമേച്ചു ക്ഷീണിതരായി അവരുറങ്ങവേ. അങ്ങുദൂരെ മലമുകളിൽ ആട്ടിടയന്മാർ ആടുമേച്ചു ക്ഷീണിതരായി അവരുറങ്ങവേ. വലുതായൊരു ശബ്ദം കേട്ടവരുടെതോ തങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷകൻ പിറന്നതെന്നറിഞ്ഞു. അവരാഹ്ലാദത്തോടെ ആ പുൽക്കൂട്ടിലെത്തി. പേറ്റുശീലയിൽ പൊതിഞ്ഞ പൈതൽ കണ്ടു. അവരാഹ്ലാദത്തോടെ ആ പുൽക്കൂട്ടിലെത്തി. പേറ്റുശീലയിൽ പൊതിഞ്ഞ പൈതൽ കണ്ടു. പൈതൽ കണ്ടു. മഞ്ഞുപെയ്യും രാവിലങ്ങ് ബേത്ലഹേമിൽ വന്നുദിച്ചു താരക പുതുവാർത്തയുമായി. മണ്ണിന്റെ രാജനായി സ്വർലോകനായകൻ വന്നു പിറന്നു ഗോശാലയിൽ. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. കർത്താവിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട്. അവിടെ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ
ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം. തിന്മകളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം. തിന്മകളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം. My name is Divan Savio. I am studying in 4th standard. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം. ലോക സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി പിറന്ന യേശുവിന്റെ ജന്മദിനമാണല്ലോ നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ആയി ആഘോഷിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാം. ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. Hi my dear teachers and my dear friends. I am Avani Vinod from 2A. I am an angel. Happy Christmas. Thank you. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം. സമാധാനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ സന്ദേശമായി വന്ന ദൈവപുത്രന്റെ പിറവിത്തിരുന്നാളെ നാം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നു. ക്രിസ്മസിന് നമ്മൾ വീടുകളിൽ നക്ഷത്രം തൂക്കിയിടുകയും പുൽക്കൂടൊരുക്കുകയും ചെയ്യും. നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരെയും സ്നേഹിക്കണം. തിരുവചനം ഉൾക്കൊണ്ട് നമുക്കും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് നല്ലൊരു ക്രിസ്മസിനായി ഒരുങ്ങാം. മനസ്സിൽ പ്രത്യാശയുടെ നക്ഷത്രവിളക്ക് തൂക്കുകയും ഹൃദയത്തെ നന്മയുടെ പുൽക്കൂട് ഒരുക്കുകയും ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ. എൻ്റെ എല്ലാ ടീച്ചർമാർക്കും കൂട്ടുകാർക്കും ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ആശംസകൾ. ഈ ക്രിസ്തുമസിന് മാലാഖമാരോടൊപ്പം നമുക്ക് ഈശോയെ വരവേൽക്കാം. ഈശോ വിചാരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ഭൂമിയിൽ ദൈവകൃപ ലഭിച്ചവർക്ക് സമാധാനം. ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ ക്രിസ്തി കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം. Christmas, Merry Christmas, la 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 la.
താരം അങ്ങുവാനിൽ കേട്ടോ കാതിൽ വിണ്ണിൽ നിന്നും വാനദൂതർ പാടും നാദം രാവിൽ താരാജാലം ഏറ്റുപാടി സ്നേഹഗീതം നീലരാവിൽ ഉണ്ണീശു പിറന്നൊരീ ശാന്തരാത്രി കണ്ടോ ദൂരെ അങ്ങു വെണ്ണിൽ മിന്നും ഒരു താരം അങ്ങുവാനിൽ. Antony was again engaged in his seasonable job of being a Santa. One day, a girl came and called him. "Santa, do you remember me?" "Of course, I do," Santa said, smiling down at her. He was always a good Santa to the children. Sarah said, "You came to see me in the hospital last year." He hugged her with joyful tears and called her Sarah. He recognized her difference from the last year. That was the best Christmas ever for Santa Claus as well. He silently looked up into the heaven and humbly whispered, "Thank you, Father. This is a very Merry Christmas." Sarah and Santa looked at the cattle shed where a baby, symbol of love, hope, and kindness, born and bore down their heads. ഗോശാലയിൽ ഭൂജാതനായി രാജാതിരാജ